गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानिदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। स्वामिनारायण साक्षादक्षर पुरुषोत्तमा सर्वेभ्यं परमां शांतिं आनंदं सुखमर्पयेत्। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने भावभर्या जय स्वामी नारायण। भगवान ने राजी करवाना उपायोनी अंदर उपाय 1 અને उपाय 2 विषे बात आपणे करी गया छीए। एक तो आपणे बात करी कि अंतरदृष्टि जो आपणे करता शीखीए तो भगवान अने संत राजी थाय छे। एनी पूर्वे आपणे एक उपाय 1 नी बात करी, ते हती कि एकांतिक धर्म जो आपणे सिद्ध करीए, धर्म ज्ञान भक्ति अने वैराग्य जो आपणा जीवननी अंदर आवे तो भगवान अने संतनो राजीपो प्राप्त थाय छे। कहेता कि आपणे राजी करी शकीए छीए। हवे आपणे भगवान अने संतने राजी करवाना त्रीजा उपाय साथे आपणे मळ्या छीए अने ए उपायनुं नाम छे दिव्य भावथी राजीपो प्राप्त थाय छे। आम तो आध्यात्मिक मार्गे प्रयाण करी रहेला ए प्रत्येक भक्त माटे छे ने आ एक अगत्यनी साधना छे अने ए साधना छे दिव्य भावनी साधना। आम तो तमे जो भगवान स्वामीनारायण अने गुणातीत सत्पुरुषोए पोताना जे आश्रित भक्तो रह्या ने एमने घणी बधी वखत आ दिव्य दृष्टि केळवવાની वातो एमने उपदेशामृतनी अंदर करेली छे। गुणातीतानंद स्वामीए स्वामीनी वातोनी अंदर दिव्य भावनी वातो करेली छे। अरे आपणे वचनामृत जोईए के श्रीजी महाराजनी परावाणी समान ए ग्रंथनी अंदर श्रीजी महाराजे पण आ दिव्य भावनी वातो करेली छे। अरे वर्तमान काळे महंत स्वामी महाराजे लखेल ए सत्संग दीक्षा ग्रंथनी अंदर पण आ दिव्य भावनी वातो करेली छे। एटले खरेखर आ दिव्य भावथी भगवान अने संतनो राजीपो प्राप्त थाय छे ए तो पाक्की वात छे। अने जो आपणा जीवननी अंदर सुख के दुखनो जो कोई आधार होय ने तो ए राजीपो ज छे। एटले ज ते जो निष्कांत स्वामीए पण लख्युं छे के बीजा राजी कुराजीए करी नव वणसे सुधरे वात एथी नथी सुख मळवा टळवा जोईए हरि राजी रळियात। के आ लोकना व्यक्तिओना जो राजी कुराजीपाना आधारे आपणुं जो सुख दुख न चालतुं। साचा अने एक शाश्वत सुखनो आधार कोण छे तो भगवान अने संतनो राजीपो छे। आ माटे एमने राजी करवा जेवा छे ने ए आपणो मुख्य लक्ष्य होवो पड़े। आपणे भगवान अने संत केम राजी थाय, हूँ शुं करूँ, हूँ शुं बोलूँ, हूँ शुं जोऊँ, हूँ शुं वाँचूँ अने हूँ केवी आज्ञानुं पालन करूँ, केवा नियम धर्मो पोताना जीवनमां लावूँ तो आ भगवान अने संतनो राजीपो मारा उपर वरसे। आज आपणुं मुख्य लक्ष्य होवुं पड़े। अने जो सुखनो आधार कयो छे तो राजीपो ज छे। तमे जो श्रीजी महाराज वचनामृत गरड़ा मध्यना 45मां वात करे छे के देवलोक मृत्युलोक ने विषे जे जे सुख्या छे ते सर्वे भगवान अने भगवानना संतने ए राजी कर्या हशे ते प्रतापे करीने सुख्या छे। माटे जे पोताना आत्माने रूढ़ू थवाने इच्छे तेने तो सद्ग्रंथने विषे कह्या जे ते स्वधर्मने विषे रहीने भगवान अने भगवानना संत राजी थाय ए ज उपाय करवो। तो जो आम आपणुं सुख भगवान अने संतना राजीपा उपर निर्भर छे अने एमने ज राजी करवा छे ने आपणुं एक निशान होवुं जोईए। आजे आपणे विविध थोड़ाक लौकिक दृष्टांतो पण जोवाना छीए। आपणी गुणातीत गुरु परंपरा पण जोशुं। एना टूका टूका प्रसंगो द्वारा आ दिव्य भावना पोषक ए कई रीते श्रीजी महाराज अने गुणातीत गुरु परंपरा छे एनी अद्भुत आजे वातो करवी छे। अने छेल्ले आपणे एक एवा निष्कर्ष उपर आवशुं के जो आपणे भगवान अने संतने राजी करवा हशे तो दिव्य भावथी थई शके छे। अने जो आ मीराबाईए पण पोते गायुं छे के राणाजी रूठशे तो राज तजवशे, राणाजी रूठशे तो राज तजवशे, अरे प्रभुजी रूठे तो मरी जाशुं। आ राणा जो रूठी जशे ने तो खाली राजनो त्याग करवो पड़शे, राज में नहीं रेवा दे,
ખાલી એટલું જ તે નુકસાન છે. પણ જો ભગવાન, જો પ્રભુજી જો રૂઠશે ને તો મરી જશું. તો જો આ લોકની વ્યક્તિનો પણ જો ઘણી બધી વખત રાજીપો, કેવું રાજીપો, એ કદાચ આ લોકમાં આપણને સુખ દુઃખમાં થોડો ભાગ ભજવે છે, એ પણ આપણી દ્રષ્ટિએ છે. બાકી જો જેને રાજીપા સામે નજર છે ને તો એને તો આ લોકની હાણ વૃદ્ધિ નજરમાં જ નથી આવતી. આ વાત પણ આપણે નક્કી કરીને રાખવું જોઈએ. અને આજે આપણે એવા જ પ્રસંગો જોવા છે અને એ જ વાત કરવી છે. વચનામૃતની અંદર હોય કે શ્રીજી મહારાજનો એક પ્રસંગ જોવો છે, પણ એ ભક્તનો પ્રસંગ જોવો છે, અને જેમનું નામ છે આણંદજી સંઘેડિયા. આ આણંદજીના જીવનની અંદર એ કેવી કેવી શ્રીજી મહારાજે કસણી કરી હતી, કેવી પરીક્ષા લીધી હતી, પણ છતાં પણ બસ મારે તો ભગવાનમાં તે એ દિવ્ય ભાવ રાખવો છે. અને જો એમના લીધે જ તે પોતે એ સુખથી શાંતિથી એ આગળ વધી શક્યા, તો આપણા જીવનની અંદર આ બધાય મુદ્દા આજે આપણે ઉતારવાના છે. સાથે સાથે આપણા જીવનની અંદર ઘણા બધા એવા પણ પ્રશ્નો આવે છે કે જે પ્રશ્નોની વચ્ચે આપણે સ્થિર રહી શકતા નથી. પણ જો આપણે આ ભગવાન અને સંતને રાજી કરવા જશું ને તો અવશ્ય એ આપણે સુખી રહી શકીશું. એટલે આજનો પ્રવચનનો એ જ મુખ્ય વિષય છે કે દિવ્ય ભાવથી એ રાજીપો. શ્રીજી મહારાજ તમે જો આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે તે આ ભગવાન હોય કે ગુણાતીત સંત હોય કે પછી એમના સંબંધવાળા ભક્તો હોય, તો એમાં નિર્દોષ બુદ્ધિનો દિવ્ય ભાવ એમને પ્રથમ કક્ષાની અંદર રાખ્યો છે. તમે જો પ્રત્યેક હરિભક્ત હોય એ બીજા હરિભક્તને દિવ્ય ભાવથી જુએ, તેમનામાં નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખે, અને એવા હરિભક્ત ઉપર ભગવાન અપાર રાજીપો વરસાવે છે. હવે થોડાક સમય બાદ જ તે ફૂલદોલનો ઉત્સવ આવશે. સારંગપુરની અંદર મહંત સ્વામી મહારાજ બિરાજિત થઈ ગયેલા છે, પરંતુ આપણને ખ્યાલ આવશે કે શ્રીજી મહારાજે જે ફૂલદોલના ઉત્સવો કર્યા રાઠોડ દાધલના દરબારને ત્યાં, અને ત્યાં ઉત્તર ગુજરાતની પણ એ બાય હરિભક્તો આવ્યા હતા, અને એવા ડાંગરવાના જતનભાઈ હતા. તો એમણે પણ એ બાય હરિભક્તોએ શ્રીજી મહારાજને પ્રાર્થના કરી, અને એ સદગુરુ નિષ્કાંત સ્વામીએ પ્રકરણ 64ની અંદર એ આ જે પ્રાર્થના છે એને વણી લીધેલી છે. અને એ પ્રાર્થનાનું નામ આપણને ખ્યાલ છે, મહાબળવંત માયા તમારી જેને આવરિયા નર નારી. તો જો આ જે પ્રાર્થના રહીને એ આમ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની એક ઉત્કૃષ્ટમાંની એક ઉત્કૃષ્ટ પ્રાર્થના છે. પરંતુ છેલ્લે આ પ્રાર્થના પૂરી થાય છે અને શ્રીજી મહારાજ ફગવા કહેતા કે વરદાન આપે છે, વચન આપે છે કે હું તમને ઓલ ઇન વન એક સમાધાન આપું. હવે ઓલ ઇન વન સમાધાન કયું? તો મારી દરેક લીલા તમે નિર્દોષ બુદ્ધિથી જોજો. કહેતા કે દિવ્ય ભાવથી, એમાં મનુષ્ય ભાવ લાવતા જ નહીં. અને જો ઘણા બધા ભક્તોએ આ પ્રકારે શ્રીજી મહારાજની લીલાઓમાં મનુષ્ય ભાવ નહીં પરંતુ દિવ્ય ભાવ ગણેલો છે. ગઢપુરના તે તમે જુઓ કે આમ માળાના મણકાના મેરુ સમાન એવા ભક્તરાજ, એવા દાદા ખાચર, તો કેટલી બધી કસણી કરેલી છે મહારાજે. મનુષ્ય ચરિત્રો પ્રસંગો કેટલા ઊભા કર્યા, પણ દાદા ખાચરને એક રતિ માત્ર પણ એમની સમજણમાં ફેર નથી પડ્યો. એમને શ્રીજી મહારાજને દિવ્ય ભાવથી જ જોયા છે. ગમે તે થાય, સારું કે ખરાબ, સુખ આવે કે દુઃખ આવે, પણ દરેક પરિસ્થિતિની અંદર આ દાદા ખાચર સંવર્ત્યા છે. એમના જીવનની અંદર હતી એ નિર્દોષ બુદ્ધિ અને દિવ્ય ભાવ. અને એટલે જ તે જો શ્રીજી મહારાજ આવા ભક્તો ઉપર પોતે રાજી થયા છે. અને આ ગઢપુરને પણ મુખ્ય એ કર્મભૂમિ બનાવી. અને મહારાજ તમે વિચાર કરો કે 26 વર્ષ સુધી એ ગઢપુરની અંદર રહે છે, તો એમના જીવનની અંદર જો હતું, એમને રાજી કઈ રીતે કર્યા? તો એ દિવ્ય ભાવ એમને પ્રાપ્ત કર્યો. આપણે પણ જો સત્સંગની અંદર જતા હોઈએ છીએ, પણ આપણને સત્સંગમાં જવાથી એ યોગી બાપા કહેતા એમ કેસર કેરી જેવું અંતરમાં આનંદના ફુવારા નથી છૂટતા. તો એનું કારણ શું છે કે આપણે દરેક ભક્તો કે સંતો કે વ્યવસ્થાને એમ દિવ્ય ભાવથી નહીં પરંતુ મનુષ્ય ભાવથી આપણા સ્વભાવને આધારી જ આપણે જોઈએ છીએ. અરે આપણે સમયા ઉત્સવની અંદર ગયા હોય ને તો 2-3 જાતના શાક હોય, પણ આપણા સ્વાદને અનુલક્ષીને સ્વાદ નક્કી કરીએ છીએ.
અને જો સ્વાદ એવો ન હોય તો અરે મંદિરનો અને વ્યવસ્થાનો રસોઈયાનો ને જે ભંડારી સંત છે એનોય પણ અવગુણ આપણને આવી જાય છે. હવે આ દેહના સ્વભાવો છે. પણ જો સુખ પ્રાપ્ત કરવું હોય ને તો એના માટે તો દિવ્ય ભાવ જરૂરી છે. એટલે જ તે મહંત સ્વામી મહારાજ કહે છે કે આપણે છે ને દિવ્ય ભાવના ચશ્મા પહેરવા. દરેક દિવ્ય છે, દરેક મુક્ત છે. અરે મહંત સ્વામી મહારાજ તો પોતે કહે છે, તમે ઘર સભા સહાયિકા બુક વાંચો તો એમાં ભાગ નંબર 1ની અંદર જ તે પ્રથમ જ તે ઘર સભા છે તો એની અંદર મહંત સ્વામી મહારાજનો જે આશીર્વાદ પત્રનો ઉલ્લેખ છે અને એના આધારે સરસ મજાનું નિરૂપણ કરેલું છે. તો એની અંદર મહંત સ્વામી મહારાજ કહે છે કે ઘરમાં એક અક્ષરધામ જેવી દિવાલોનું નિર્માણ કરો. દરેક ઘરના સભ્યો મુક્ત છે, દિવ્ય છે. આ ભાવનાથી જુઓ. જો જ્યારે આ ભાવનાથી જોવામાં આવે ને ત્યારે કોઈની પણ આપણે ખામી ન જોઈએ. જો આ ભગવાન અને સંતની કેટલી કૃપા કહેવાય કે પરલોકનું તો પોતે સુખ આપે જ છે. એ માટે પોતે આવી રીતે એ રાજીપાના એ જે ઉપાયોની વાતો વચનામૃત સ્વામીની વાતો અને સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથની અંદર કરે છે. પરંતુ પરલોકની સાથે સાથે આ લૌકિક જીવનની અંદર પણ એ ઘરમાં કે બહાર એ ઝઘડા કંકાસ ઓછા થાય ને એના માટેના પ્રયત્નો આ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા કરે છે. તમે તમારા ધર્મ પત્ની પ્રત્યે નેગેટિવ નકારાત્મક થયા તો ખોટ કોને જવાનીશ? અરે તમારે જ ખોટ જવાનીશ. તમારે એની સાથે રહેવાનું છે, તમારે જ એની સાથે હરવાનું ફરવાનું, બધી પ્રકારની જવાબદારી એની સાથે નિભાવવાની. અને જો તમારા પત્ની પ્રત્યે જ તમે નેગેટિવ થયા, નકારાત્મક થયા અને અભાવ અવગુણમાં પડ્યા તો તમારી પત્ની સાથે પણ રહેવું તમને ગમશે નહીં. પણ જો ત્યાં આપણે આ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા અને જો આ ભગવાનના વચનો શબ્દોને યાદ કરીએ ને કે દિવ્ય ભાવ રાખો દરેક ક્રિયાની અંદર, એ દિવ્ય ભાવ આ સત્પુરુષમાં તો દિવ્ય ભાવ રાખવાનો જ છે, એ તો કમ્પલસરી છે, ફરજિયાત છે. પરંતુ ભગવાનના મનુષ્ય ચરિત્રો જેવા કર્યા હોય ને તો એમાંય દિવ્ય ભાવ. અરે સાથે સાથે હરિભક્તો કંઈક એવું કંઈક કરે ને તો એમાંય દિવ્ય ભાવ, સંતો એમાંય દિવ્ય ભાવ, વ્યવસ્થા એમાંય દિવ્ય ભાવ. તો કેસર કેરી જેવું સુખ આવે અને તો અંતરમાંથી આનંદના ફુવારા છૂટે. બાકી તો કેવું થાય, મંદિરે દરરોજ જઈએ, રવિ સભા પણ હાજર રહીએ, પણ ભક્તોના સ્વભાવો બધાય દેખાતા હોય ને તો એની સાથે રહેવું તમને ગમે નહીં, સમાગમ કરવો ગમે નહીં, ભક્તિ પણ કરવી ગમે નહીં. અને સમાગમ ન કરો તો એવા ગુણો પણ તમારામાં આવે નહીં. એટલે આપણે છે ને બધા ચશ્માના કયા પહેરવીશવી? અભાવ અવગુણના ચશ્મા પહેરવીશવી. આનામાં ખોટું શું છે? આને શું એવું ખોટું કર્યું તો આના લીધે આપણને સુખ આવતું નથી? મુદ્દો આપણે એ જ કહેવો છે કે ક્યારેક ભગવાન ભક્તની કસોટી કરીને પણ દિવ્ય ભાવની સીમા તપાસે. ભગવાન પરીક્ષા લેવાના જ છે. જો સામાન્ય તમારે પહેલું ધોરણ પણ પાસ કરવું હોય, KG1 પણ પાસ કરવું હોય, હવે KG1માં જ શું આવે? 1 થી 100 એકડે માન આવે તો આવે. હવે એમાંય ગોળ કુંડાળા કરવાના હોય, સાવ સહેલું આવે. પણ તોય જો 5 વર્ષનો કે 6 વર્ષનો છોકરો કે છોકરી હોય તો એને પણ KG1 પાસ કરવું પડે, એને પણ પહેલું ધોરણ પાસ કરવું પડે. પછી તે આગળના ધોરણમાં વધે તો તમારે આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધવું છે અને તમારે એવી એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કરીને એવી સ્થિતિએ પહોંચવું છે. તો એના માટે તો આ પરીક્ષામાંથી પાસ થવું જ પડશે. અને પરીક્ષામાં પાસ થયા પછી તે એવી સ્થિતિ તો જ આવશે, પણ એમાં પાસ થાવ ને તો એવી સ્થિતિ થાય તો અક્ષરરૂપ થઈને પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરી શકાય. તો આજે આપણે એક એવા ભક્તની વાત કરવી છે. બીજા 5-7 ભક્તની અને ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાના પ્રસંગો આપણે જોવાના જ છે. પરંતુ એક ભક્તને આજે આપણે છે ને મધ્યમાં લેશું, કેન્દ્રમાં લેશું. અને એમના જીવનની અંદર શ્રીજી મહારાજે કેવી પરીક્ષા લીધી, કઈ હદ સુધીની, કઈ પરાકાષ્ઠા સુધીની, કેવી કસણીને કેવી ઘડતર કર્યું છે ને, પણ છતાં પણ એ ભક્તે દિવ્ય ભાવ જ રાખ્યો છે ને, એની વાતો આજે આપણે એ પ્રસંગ મુખ્યપણે કહેવાના છીએ. સાથે સાથે આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાના અને ભક્ત રાજોના 2-5 પ્રસંગો કહેશું, જેથી આ વાત છે ને વિશેષ દ્રઢ થાય. અને છેલ્લે જેમ સોનામાં સુગંધ ભળે ને તેમ
આપણે વર્તમાન કાળે એ પ્રગટ સત્પુરુષ મહંત સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર પણ આ દિવ્ય ભાવ કેવો જોવા મળે છે એ 2-3 પ્રસંગો દ્વારા આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. હવે એક સમય શ્રીજી મહારાજના વખતની વાત છે. હવે રાત્રે કથા વાર્તા શરૂ થઈ ગઈ અને આનંદજીભાઈને આવતા જોયા અને ત્યાં જ તે મહારાજે છે ને જોયા ને એટલે રાયડો નાખી કે ઉપાડ તારું આસન. હજી તો કોઈ કાંઈ પ્રકારની ભૂલ નહીં, કાંઈ એવી અસેવાઈ નહોતી કરેલી. તો એ મહારાજે ડાયરેક્ટ તે આનંદજીભાઈને કીધું કે તારું આસન ઉપાડ એટલે અહીંયા ન રહે. પ્રથમ જ તે પ્રશ્ન પૂછ નાખ્યો આવી રીતે. તો આનંદજીભાઈ તો સાંભળ્યું, મહારાજ આવો ઠપકો દીધો એટલે હાથ જોડ્યા અને કીધું મહારાજ મારો શું ગુનો છે? મારો કંઈક ભૂલ હોય કે મેં કંઈક અસેવા કરી હોય કે તમારી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું હોય તો મેં તો એવું કંઈ કર્યું નથી. તો મારો ગુનો શું છે? મારો વાંક શું છે? અને ત્યારે શ્રીજી મહારાજે વાત કરી કે તમે આખી રાત અહીંયા કથા સાંભળીને દિવસ છે ને આખો સૂઈ જાઓ છો, તે છોકરા હું તમારે ભૂખે મારવા છે? વાત એવી બનેલી કે આનંદજીભાઈને છે ને કથા વાર્તા સાંભળવી બહુ ગમે અને કથા વાર્તા આમ દિવસ રાત સાંભળે. પણ સવારે તો પોતે એ સુથાર કામ કરતા હતા એટલે પોતે ધંધો વ્યવસાય કરે અને રાત્રે આવી જાય ગઢપુરની અંદર અને કથા વાર્તા આખી રાત સાંભળે, સૂવાનું જ નહીં. અને બીજા દિવસે પાછા સૂવે, બીજા દિવસે ટાઈમે ધંધે જાય નહીં. એટલે છે ને આમના ધર્મપત્ની આનંદજીભાઈના ધર્મપત્નીએ શ્રીજી મહારાજને ફરિયાદ કરેલી કે જો આવી રીતના આખી રાત ત્યાં કથા વાર્તા સાંભળે છે અને દિવસે કાંઈ કામ ધંધે જતા નથી, એટલે તમે છે ને કંઈક એમને કહો, કંઈક એમને સમજાવો, નકર આ છોકરાને અમે છે ને ભૂખ્યા મરશું. એટલે મહારાજે જે આનંદજીભાઈની પત્ની થકી જે સાંભળ્યું હતું એ બધું આમને કહી દીધું. તો આનંદજીભાઈ કે મહારાજ તમે જેમ કહો ને એમ હું કરું. ઠપકો કોઈક વ્યક્તિ આપણને આપતા હોય ને ત્યારે માન મૂકવું ને અઘરી વાત છે. આપણે માન નથી મૂકી શકતા, આપણે નમી નથી શકતા કે હા મારી ભૂલ છે અને આ ભૂલનો હું સુધારો કરીશ. આવું માણસ કરી શકતો નથી ને એટલે જ તે સંબંધોની અંદર છે ને મધુરતા નથી આવતી, એ સંબંધોની અંદર મીઠાશ નથી આવતી. એનું કારણ શું છે? પોતાનું માન નડે છે. એટલે જ તે યોગી બાપા કહેતા કે સુપ્રિટેન્ડન્ટ પ્રકૃતિ છે ને આ માન છે અને માનરૂની મોટાએ મોટાને બગાડ્યું છે. તમે જો રાવણ જો અહંકારી હતો, માન નડ્યું એનું. વાલી માન નડ્યું છે, હિરણ્યકશ્યપુ માન નડ્યું. અરે કુંભકર્ણ હોય કે દુર્યોધન વૃત્તિ હોય એ બધાને માન આડા આવ્યા, નમી નથી શક્યા. એટલે જ તે જો આ મહાભારત કે રામાયણ આ બધા યુદ્ધો થયા છે. ઇતિહાસ પણ સાક્ષી પૂરે છે કે જ્યાં માન હશે ને ત્યાં કલહ હશે, ઝઘડો જ હશે ને કંકાસ જ હશે. પણ જો આનંદજીભાઈએ નિર્માનીપણે કહી દીધું મહારાજ તમે જેમ કહો ને એમ હું કરીશ. અને ત્યારે મહારાજે કીધું કે જો ભલે આખી રાત તમે વાતો સાંભળો પણ દિવસ બધોય તે કામ કરવાનું કબૂલ હોય ને તો અમારી કથામાં અહીંયા બેસવા આવજો, નકર આવતા નહીં. અને તરત તે આનંદજીભાઈએ એ આજ્ઞા માથે ચડાવીને મહારાજને કીધું કે ભલે મહારાજ તમે જેમ કહો એમ, આખી રાત હું કથા સાંભળીશ, દિવસે પાછું કામ કરીશ. અને માંગરોળમાં તો મોડી રાત સુધી શ્રીજી મહારાજની વાતો સાંભળ્યા પછી તે આનંદજીનું તો એનું મનન કરતાં કરતાં છે ને એ દિવસે સંઘેડાનું કામ કરતા. હવે સ્વાભાવિક રીતે જો મનનરૂની અગત્યની વાત છે, વ્યક્તિના જીવનની અંદર સુધારો નથી થતો ને એનું કારણ શું છે? એ વાત ઉપર ક્યારેય વિચાર નથી કરતો. સાંભળવા ખાતર સાંભળે પણ જ્યાં સુધી એના ઉપર મનન ન કરવામાં આવે, જ્યાં સુધી એના ઉપર વિચાર મનોમંથન કરવામાં ન આવે ને ત્યાં સુધી સુધારો ન થાય. એટલે આપણે દરેક ભક્તોએ, જો આપણે દિવ્ય ભક્તો છીએ અને અક્ષરધામના જ મુક્તો છીએ, કારણ કે તો જ આપણને આ સત્સંગ આ કથા વાર્તાનો યોગ પ્રાપ્ત થયો અને આવા ભગવાનને સંતની પ્રાપ્તિ થઈ. યોગી બાપા તો કહેતા કે ખરેખર આપણે બહુ દુર્લભ એવી પ્રાપ્તિ થઈ છે. અને બાકી તમે જો આ દાદરનું મોટામાં મોટું રેલવે સ્ટેશન જે સ્ટેશન છે તો ઘણા બધા લાખો દરરોજ આવે છે પણ કોઈ મંદિરના દાદરા ચડેશ? યોગી બાપા કે મંદિરના દાદરા ચડવાને એ 1000 વર્ષ સુધી એ પોતે તપ કરે, સોપારી હોય ને ઊંધા માથે
ત્યારે તો આ મંદિરના દાદરા ચડે. એટલે જો યોગી બાપા આવો મહિમા ભક્તોનો કહેતા. તો આપણે બધાય દિવ્ય ભક્તો જ છીએ અને આપણને આ યોગ મળ્યો ને એટલે કંઈક પૂર્વ જન્મની અંદર કંઈક ખામી હશે અને એ ખામી આ જન્મે આપણે પાર પાડવાની છે. તો જ આપણો જન્મ મરણનો જે રોગ રહ્યો એ ટળી શકશે. એટલે આ યોગી બાપા જો આવો મહિમા કહેતા ભક્તોનો, એ તો કહેતા યોગી ગીતામાં જેમ વાંચો ને તો આવે, થાતા થાબડા જે હોય ને તોય મને એનો અવગુણ ન આવે. અરે મહારાજના મુગટ સમાન ભક્તોની ઉપમા કહેતા. યોગી બાપા પ્રિય શબ્દ શું? ગુરુ ગુરુ ગુરુ. નાનો બાળક હોય ને તોય ગુરુ એને કહે. કેવા નિર્માનીપણે વર્તેશ. અત્યારે તમે મહંત સ્વામી મહારાજ તમે જો રોબિન્સવિલનું અક્ષરધામ મંદિર હતું ખાતમુહૂર્ત, તો ત્યારે એ જે પરમહંસો બન્યા હતા યુવકો અને બાળકો, તો હવે એમના દર્શન કર્યા, પાછું પગે લાગ્યા. અરે કાર્યકર સુવર્ણ મહોત્સવ તમે જુઓ, પ્રમુખ સ્વામી મારા શતાબ્દી મહોત્સવ જુઓ તમે. એ હરિભક્તો એ જે રજ હતી ને એ મહંત સ્વામીમાં જે નારાયણ મુનિ સ્વામી ના પાડે છે તોય તે રજ માથે મૂકી. તો કેવા આપણને ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાની આવી પ્રાપ્તિ થઈ છે. અરે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તો એ નાનો બાળક હોય, હવે સ્વાભાવિક રીતે પગે લાગે એટલે પ્રમુખ સ્વામીમાં જ પગે લાગે ને તો બાળક આમ માથે હાથ મૂકે. 1-2-3 વખત ના પડે તોય પ્રમુખ સ્વામીમાં જ એમ ન કે લે આ કેમ માથે મને આશીર્વાદ આપેશ. તો જો આ ગુણાતીત સત્પુરુષની રીત છે અને પોતે નિર્માનીપણે વર્તે છે. તો આ સંઘેડાનું કામ કરતા જાય, મનન કરે, અને મનન જે કરતા હોય ને આધ્યાત્મિક માર્ગે ધીમે ધીમે આગળ વધે જ તે. એનામાં ગમે તેવા સ્વભાવ આસક્તિ ન હોય, આ બધુંય તે આસક્તિ સ્વભાવને પણ દૂર પોતે કરી શકે, પણ એવું મનન થવું જોઈએ. વચનામૃત આપણે ગઢડા પ્રથમનું પહેલું વાંચીએ અખંડ વૃત્તિનું, પણ હવે અખંડ વૃત્તિ આપણે એમાં જ રાખવી નહીં તો કાંઈ લાભ એટલો બધો થાય નહીં. એ અખંડ વૃત્તિ એમાં રાખવી પડે, એ બધું કરવું પડે, તો આપણા જીવનની અંદર એ સુધારો થાય છે. પણ હવે તો આ જે હતા પોતે આણંદજી સંઘેડિયા એ કરે શું? પણ શરીરે ક્યાં સુધી આ ઝીંક ચાલે? ઉજાગરા કરો તમે અને બીજું બધું તે તમે શરીરને આરામ ન આપો તો પછી એક એનું અસર તો દેખાડે જ તે. એટલે એમને છે ને સભામાં ઝોલા આવતા થઈ ગયા. પહેલાં ઝોલા નહોતા આવતા. એનું કારણ શું હતું? પહેલાં કથા સાંભળે આખી રાત અને પછી અડધો વારો સુધી સૂવે, એટલે ઊંઘ દિવસે પૂરી થઈ જાય એટલે અડધો વારો ધંધો કરવાનો, બાકી બધોય તે કથા વાર્તા અને સૂવાનું. પણ હવે તો મહારાજે આવી રીતે આજ્ઞા કરેલી એટલે કરે તો કરે શું? અને ઝોલા આવે તો મહારાજે તો સાવધ કર્યા પણ ઝોલા તો અટક્યા નહીં. આમ કીધું કે હવે ઝોલા ન ખાતા. અને મહારાજ છે ને આમ પહેલાના સમયની અંદર એમ મહારાજની રીત બહુ અદ્ભુત હતી. એક તમે જુઓ ને કે એમને પ્રેમ, દયા, કરુણા એમના જીવનમાં જોવા મળે છે. અને જેમાં જે નિયમ આવતા હોય ને એ નિયમ પ્રમાણે વર્તવું પડે, એ એમના જીવનમાં આપણને ચરિતાર્થ થતું જોવા મળે છે. કારણ કે મહારાજ પોતે સભા કરતા હોય એટલે બેરખો પોતે રાખે. હવે આ બેરખો એટલે શું? એવું ઝાંઝર જેવું આવે અને જે ઝોલા ખાતા હોય ને જેનું ધ્યાન ન હોય ને એના ઉપર ઘા કરે. કેમ આપણે કોઈક શિક્ષક હોય, એમ તો અત્યારે એવું શિક્ષક કરતા નથી, નગર તો પાછું ફરિયાદ કરે ને પોલીસ કેસ થાય છે. એટલે અત્યારે શિક્ષકો બહુ સોટી કે એવી રીતના મારતા નથી, ભગવાન ઉપર છોડી દે, જે થવું એ થાય. એટલે ચોક મારે આપણને, બાળકોને પહેલાં ચોક મારતા, આડોળું ધ્યાન હોય, વાતું કરતા હોય તો એ મહારાજ છે ને બેરખો મારે. એટલે મહારાજે બેરખો કંઈ માર્યો નહીં, પણ આમને કહી દીધું કે જો હવે ઝોલા ન ખાતા. પણ કસણી કરવા તો મહારાજ તૈયાર જ હતા. એટલે એમને ઊભા કર્યા અને છાપરાઈની છે ને ખપાટ જોડે છે ને દોરીથી ચોટલી બંધાઈ દીધી અને ઊભા કથા રહીને એ સંભળાવી. વિચાર કરો કે એક ભક્ત એ પોતે કથા વાર્તા સાંભળવા આવે છે મંદિરની અંદર અને કથા વાર્તા સાંભળવામાં ઝોલા ખાય છે. પાછી એમની સ્થિતિ કેવી હતી, પણ છતાંય મહારાજે એ ઊભા કરીને એમની ચોટલી બાંધી દીધી. તો એમને ખોટું ન લાગ્યું, છતાંય તે ઝોલા તો ચાલુ જ રહે. કારણ કે આખો દિવસ પાછું જાગવાનું, આખી રાત કથા સાંભળવાની. એટલે વધુ પરીક્ષા કરતા મહારાજે છે ને ભક્તો પાસે છે ને માટલાના ઠંડા પાણી એ રેડાવ્યા. અને આ આણંદજીભાઈ માથે જે આમ ઠંડુ પાણી હોય, પાછા શિયાળાની પાછી રાત્રિ હતી. ઉનાળામાં તો ચાલે પણ શિયાળામાં એક તો પવન હોય, એક કોઈ ઠંડી હોય, અને તોય તે ઠંડુ પાણી પાછું માટલાનું.
તોય આવી સ્થિતિની અંદર પોતે સ્થિર રહી છે. એમાંય તે સોનામ સુગંધ ભળે એવી કસણી કેવી કરી, કપડાં ભીના થયા એટલે કપડાં માથે જ નાખ્યા. એમ નામ તેમ નાવ ને એટલે ઘડીક સુકાઈ જાય ને એટલે વાંધો ન આવે, પણ કપડાં સોતા તમે પાણીથી નાવ ઠંડા પાણીએ એટલે તમને ઠંડી એમના અંદરથી ન જ તે થાય. તોય મહારાજની તાવણીએ લીધેલ આણંદજીભાઈ પોતે જ્ઞાનીથી ભીના ન થયા, શરીર ઠંડીથી ઠૂઠવાયું, પણ જો નિષ્ઠારૂપી જે ખીલો હતો ને એ ડગ્યો નહીં. ખરા ભક્તના લક્ષણો શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતની અંદર 3 કીધા છે: નિયમ, નિશ્ચય અને પક્ષ. નિશ્ચય એટલે પાકું, લીંબોળી તો લીંબોળી, પછી એમાં તમને દીકરા દે, દેવાવાળા બધાય દે. અત્યારે ચમત્કારો થાય જ છે. કોઈક એમ કહેતા હોય ને ચમત્કાર ન થાય, ખોટી વાત. વેદોની અંદર અને એવી મંત્ર વિદ્યા આવે જ છે કે જેથી ચમત્કાર થાય. તમને હું 2-3 ઉદાહરણ દઉં. પાણીમાં તમે ચાલી શકો? જવાબ આવશે ના. પણ હું તમને કહું કે એવી સાધના કરો 10, 15, 20 વર્ષ સુધી, તો તમે પાણીમાંય તે તમે ચાલી શકો. બોલો ચમત્કાર કેવો કહેવાય? ચાલેલા છો ને ઘણા બધા ઋષિ મુનિઓ, અને એવી સાધના કરે તો થાય. તમને બીજું ઉદાહરણ દઉં કે બહુ બરફ હોય, બરફ બધી બાજુ બરફ જ છે, માઇનસમાં તમારે સેલ્સિયસ તાપમાન વહી ગયું, પણ એમાં કોઈ રહી શકે? એ પાછું કેવી રીતના ઉઘાડા શરીરે? તમે એમ કહેશો ન રહી શકે. તો હું તમને એવા ઘણા બધા નામ આપું કે જે પોતે એવી સાધના કરીને એવી સ્થિતિ સુધી પહોંચ્યા છે. થોડુંક પણ ગરમ પાણીનો એમને ઉપયોગ નથી કરતા. તમને બીજું એક ઉદાહરણ દઉં કે સ્વાભાવિક રીતે તમે કોઈક વ્યક્તિ આવતા હોય અને મિનિટની અંદર એનું બધી હિસ્ટ્રી તમે તપાસ કરી નાખો પૂછ્યા વગર. તમારામાં લખવાનું જ તે આનો જન્મ અહીંયા, બધું પાછું અંદરથી આવવા મળે. હો, અશક્ય વાત છે ને, પણ આપણે જોઈશું ને વિડિયા. સાધના છે એક, કરી શકો તમે તે. એટલે ચમત્કારો રહ્યા ને એ થાય. દીકરા ન થતા હોય ને તો દીકરાય થાય. પરિવારમાં કલહ હોય ને તો એ કલહ પણ શાંત થાય. પૈસાદાર ન હોય ને તો પૈસા પણ મળે. પણ છેલ્લે એક વાત પૂછવી કે મોક્ષ મળશે? તો મોક્ષની વાત ત્યાં થતી નથી. પણ અહીંયા જો શ્રીજી મહારાજ કહે છે, મહારાજને અંતકાળે જરૂર તેડવા આવવું, બિરુદ મારું એ ન બદલે સર્વે જનને જણાવવું. એટલે આ નિષ્ઠારૂપી આ ખીલો ન ડગ્યો ને એનું કારણ એ હતું કે આણંદજીભાઈને પાકું થઈ ગયું કે હવે મારું કલ્યાણ અહીંયા જ થવાનું છે, બીજે કાંઈ કલ્યાણ થવાનું નથી. અહીંયા જે કરે એમ કે અરે તમ તાર કાંટાની એક કેડીમાં ચલાવશે ને તોય ચાલશે, અમારે કાંઈ ગુલાબના બગીચામાં સૂવું નથી. તમ તાર આમ ભોય તળિયે સુવડાઈ નાખે ને તોય વાંધો નહીં. જો આવી નિષ્ઠા હોય ને તો અકળામણ ન થાય. થોડુંક પણ અકળામણ વિના તોય જો ને આણંદજીભાઈ કથાનું શ્રવણ શરૂ જ રાખે છે. એકવાર તો આ કસોટીમાંથી પાર થઈ રહેલા ભક્તને છે ને ઘેર મહારાજ પંડે ગયા અને સંઘેડો તો ચાલુ હતો, અને ત્યાં જ તે મહારાજ પધાર્યા અને એમનો કસબ જોવા લાગ્યા અને કીધું કે આ શું છે? આ તે તરત તેમને કીધું કે ટાસકા છે મહારાજ. પારણે છે ને લટકાવા કે ઝુમર કરવા હોય ને તો આ લાકડાના પાણીએરી ભમરીની જેમ છે ને જડિયા હોય ને તો બહુ તે ખૂબ શોભે. એટલે સંઘેડાની અંદર આવું કામ થાય. એટલે સ્વાભાવિક તે મહારાજે કીધું કે તમે અમારી આજ્ઞા પાળશો? એટલે પરીક્ષા લેવી હતી મહારાજને. એટલે તરત તે મહારાજે કીધું કે જો આ ટાંસકાની માળા છે ને તમારા પગની ઘૂંટી સુધી બનાવો અને ગળામાં પહેરો અને આખા શહેરમાં ફરો, અને જો કોઈ પૂછે ને તો તમારે એમ કહેવાનું ગુરુની આજ્ઞા છે. અને આણંદજીભાઈએ આ શ્રીજી મહારાજની આ જ્યારે આવા વચનો સાંભળ્યા આજ્ઞા, અને પોતે શિર માથે ચડાવી આજ્ઞા, અને તરત તે લાકડાના ટાંસકાની લાંબી લબડતી માળા ગળે પહેરીને આણંદજી તો બજારમાં નીકળ્યા. અને એમને જોઈને ગામ લોકો તો ભારે રમૂજ થઈ ગઈ. પણ જો આણંદજીને લોકલાજ પણ આડી આવી નહીં. શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતની અંદર કીધું છે કે જેને મહાત્મ્ય જ્ઞાન યુક્ત નિશ્ચય થઈ જાય ને તો ભગવાન અને સંતને અર્થે શું ન થાય. અરે ભગવાન અને સંતને અર્થે લોક લાજનો ત્યાગ થાય. અરે પત્નીનો ત્યાગ થાય. પત્ની હોય એ પતિનો ત્યાગ કરે, પત્ની હોય એ પતિનો, આવી રીતના બધી રીતે સર્વત્ર બધી ધન સંપત્તિ સત્તા એ બધાનો ત્યાગ કરે. પણ જો મહાત્મ જ્ઞાન યુક્ત નિશ્ચય પાકો હોય ને
તો આ શક્ય છે. અને જો આવો નિશ્ચય છે ને આમને હતો એટલે લોક લાજ પણ એમને આડી ન આવી. અને એમના પત્ની રાજબાઈ પતિનો આવો રંગઢંગ જોઈને પોતે એ શરમમાં આવી ગયા. અને સંઘેડાનો તો કલહાર કસબ મૂકીને પતિ આવા ગાંડા કાઢે તો એમને સહન ન થયું. અને પત્નીના આંકડા તો કડવા વેણ. આ આણંદજી ગળી ગયા, કંઈ પણ સામે બોલતા નથી. પરંતુ જો શ્રીજી મહારાજ આ ભક્તરાજની હજી છે ને વધુ આમ તાવણી કરવા માગતા હતા. જો આ ચરિત્રો રહ્યા ને, આ પ્રસંગો છે ને, એ આપણને એક સાચી દ્રષ્ટિ આપે છે, સાચી એક રસ્તો આપણને ચીંધે છે કે આ હદ સુધી પણ તમારા જીવનમાં એ સંજોગો આવે ને, પ્રસંગો ઊભા થાય ને તો મૂંઝાતા નહીં. ભગવાન અને સંત એવા જ ભક્તની જે કસણી કરાવે છે, પરીક્ષા લે છે કે જે ભક્ત છે ને પાકો હોય, સુરા હોય ને, શૂરવીર હોય, એની જ તે એ વીરતા એ જોવા માટે ભગવાનને સંત રાજી છે. બાકી સાવ માય કાંગલા હોય ને તો એની તો પરીક્ષા ભગવાન લેતાય નથી, એને તો એમનામ પડ્યો રહેવા દે. એમ આ જે આણંદજીભાઈ સંઘેડિયા હતા ને, એની પરીક્ષા તો હજી લેવાનું એમને નક્કી કરેલું હતું. એ પરાકાષ્ઠા એમની એ હદ સુધી હતી. એટલે છે ને શ્રીજી મહારાજે નવું ફરમાન બહાર પડ્યું. હવે જો નવા પ્રશ્નો, આ પ્રશ્નો તો આ તો અઘરામ અઘરું મહારાજે ચરિત્ર કરેલું. આદેશ આપી દીધો બધાને કે આણંદજીને છે ને સત્સંગમાં તેમ આવવા ન દેતા. અને જો આવે ને તો તમે બધા એને હડકૂતરી કહેજો અને કાઢી મૂકજો. બાકી એને સત્સંગમાં કથા વાર્તા કે એમને કોઈ બોલાવતા નહીં. અને મહારાજ તો આદેશ આપીને નીકળી ગયા. પણ લોકને ફાવતું મળી ગયું. માણસોને છે ને આમાં બહુ રાજી હોય. કોઈકની સારી વાતમાં છે ને બહુ રાજી આમ થતા નથી, દેખાવો કરે બાહ્ય રીતે, અંદરથી બળતરા જ થતી હોય. આ મારી કરતાં આગળ નીકળી ગયો, આ ઘર આટલું બધું સારું છે. એટલે માણસનો છે ને આમ સાહજિક આમ ઈર્ષાળુ સ્વભાવ છે. અને આ ઈર્ષાળુ સ્વભાવ રહ્યો ને એ તમે બળો છો ને બીજા પણ બળે છે આને લીધે. કારણ કે તમારા લીધે ઘણા બધા હેરાન પણ થાય છે. એટલે ઈર્ષા રહીને કોઈ પણ રખાય નહીં. પણ જો અમુક ભક્ત અમુકને હતા, એ વ્યક્તિને ફાવી ગયું. એટલે આણંદજી જ્યાં દેખાય ને ત્યાં ચારેય બાજુ શબ્દોની જડી વરસાવે, હડકૂતરી 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 હડકૂતરી. અને આ અપમાનને તો આણંદજી પચાવી ગયા, કાંઈ પણ સામે બોલે જ નહીં. પણ પોતાના પ્રાણ પ્રિયા એ શ્રીજી મહારાજના દર્શન ને કથા વર્તાવીને એમને કેમ ચાલે? એ તો નિયમ હતો. એટલે રોજ મંદિરના ચોકમાં છે ને ઊભા રહીને તેઓ શ્રીજી મહારાજના દર્શન કરે. અને ત્યાં જો કોઈ નજર ચડ્યા ને તો તિરસ્કાર ભર્યા શબ્દ કાને અથડાતા, હડકૂતરી હડકૂતરી આવી, હડકૂતરી આવી. મહારાજે જ આજ્ઞા કરેલી. એટલે તોય આમને વિચાર કેવો હતો, જો સમજણ જીવનમાંથી જાય, જીવનમાંથી જાય રે પછી જોયા જેવી થાય, સમજણ જીવનમાંથી જાય. પણ સમજણ જાય ને તો જોયા જેવી થાય. બાકી આવા ભક્તોના જીવનમાં સમજણ કેવી હતી? તો એમને સમજણના શબ્દો એવા એમને હૃદયની અંદર એ પોતે એમને પૂરી રાખેલા કે શ્રીજી મહારાજ જે કરતા હશે ને એ સારા માટે કરતા હશે. અને આણંદજીભાઈ તો આમ હસતા મુખે બધું આમ ખપી લે. અરે ખડકી પાસે હરિભક્તોને ઉતારેલા જોડાયા ને એ આમ પોતાના કપડાથી આમ સાફ કરી નાખે. વિચાર તો કરો કેવું કામ, કેવી પોતે એક આમ તપસ્યા કરતા હતા. કારણ કે આ એક પ્રકારની સાધના જ કહેવાય. કારણ કે આવી બધું સહન કરવું ને એ સામાન્ય વાત ન કહેવાય. પાછું કેટલા દિવસ? એક બે દિવસ નહીં, 6 માસ સુધી આ રીતે દરરોજ ચાલે. શ્રીજી મહારાજ તો માંગરોળથી નીકળીને અન્યત્ર બધું વિચરણમાં પોતે ગયા. અને 6 મહિના પછી ફરી વખત માંગરોળ એમને આવવાનું થયું. અને શ્રીજી મહારાજ તો સભામાં પધારે ને એ વખતે એમને અચાનક હડકૂતરી છે ને શબ્દ એમના કાને પડ્યો. એટલે મહારાજ તો જો અંતર્યામી હતા. તનકી જાણે મનકી જાણે, જાણે ચિતકી ચોરી. હવે એની પાસે તમે કંઈ છુપાઈ ન શકો. પણ તોય મહારાજે ચરિત્ર એવું કર્યું કે આ બધું ચાલે છે શું, આ હડકૂતરી શું છે? અને બધાએ તો ઉત્સાહથી એ 6 મહિનાની જે ગતિવિધિના સમાચાર આપ્યા મહારાજને. અને શ્રીજી મહારાજ તો તારે આચંબો પામી જાય. કારણ કે ઉપેક્ષા, ઉપવાસ અને તિરસ્કારની પરંપરા વચ્ચે એ શ્રીજી મહારાજ પ્રત્યે જે અનન્ય ભાવથી એ જોઈ રહેલા આણંદજીભાઈ પર શ્રીજી મહારાજનો અંતરનો રાજીપો ઢળી ગયો. અને એ જ આજના પ્રવચનનો આપણો વિષય હતો કે ભગવાન અને સંતને
રાજી કરવાનો ઉપાય, અને એ રાજીપાનો ઉપાય એટલે કે દિવ્ય ભાવથી રાજી ભગવાન. એ દિવ્ય ભાવ હોય ને તો રાજી ભગવાન થાય છે. તમે વિચાર કરો, શ્રીજી મહારાજ પ્રત્યે દિવ્ય ભાવ, અરે સંતો પ્રત્યે દિવ્ય ભાવ, વ્યવસ્થા બાબતે દિવ્ય ભાવ, ભક્તો પ્રત્યે દિવ્ય ભાવ. આ દિવ્ય ભાવ જ્યારે હોય ને ત્યારે ભગવાન અને સંતનો અંતરથી રાજીપો ઢળે, અને તરત તે મહારાજ પછી તો આણંદજીભાઈને બોલાવે છે, અને એમને જોયા ને એટલે તરત તે મહારાજ પોતે ભેટી પડે છે. વિચાર તો કરો, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સર્વોપરી સર્વ અવતારી એવા ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતાના ચરણાવિંદ અને પોતાનો દેહ રહ્યો ને એ આ આણંદજીભાઈ સંઘેડિયા સાથે મિલન કરાવે છે. અને ત્યારે મહારાજે કીધું કે આણંદજી ધન્ય છે તમને, કારણ કે 6 માસ સુધી અભાવ આવ્યા વગર અને નિષ્ઠા મોળી કર્યા વગર પાર ઉતર્યા ને, એટલે અમે તમારા ઉપર એ પ્રસન્ન થયા છીએ. તો જો આવી રીતે એ આણંદજીનું અંતર પણ સદા દિવ્ય શ્રી હરિનાથ નિરંતરનો રાજીપો મળ્યાના પછી તો ઉલ્લાસથી ઉછળવા મારવા લાગ્યું. કારણ કે આ પ્રકારનો એમને સાથે જે દિવ્ય ભાવ એમને જે દ્રઢ કર્યો ને એના લીધે કેવો મહારાજનો અંતરનો રાજીપો પ્રાપ્ત કર્યો. તો એમ આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર આ રાજીપો આપણે પ્રાપ્ત કરવાનો છે. અને જો આમાંથી એ જ સમજવાનું છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણે જો આ નિર્દોષ બુદ્ધિ અને આ દિવ્ય ભાવને એ પ્રથમ કક્ષામાં એમનામ નથી મૂક્યા. કારણ કે આ બધુંય તે આપણે કરીએ સાધના, તપ, વ્રત, જપ બધુંય કરીએ છીએ, પણ આપણામાં જો નિર્દોષ બુદ્ધિ દિવ્ય ભાવ ન આવ્યો ને તો કંઈ કામનું નહીં. આ તો પછી કેવું થાય, સત્સંગમાં ગયા, સત્સંગ દ્વારા કંઈક લાભ થયો, પાસ મળ્યું, ખાવાની વ્યવસ્થા જળવાઈ ગઈ, માન સન્માન મળી ગયું, વાહ વાહ થઈ ગઈ, બસ પૂરું. નથી મળતું તો ત્યારે સત્સંગમાં જ નથી ગમતું. અરે ભગવાનને સંત પણ નથી ગમતા, એટલે આપે ને લાલો લાભે દોડે ને એવું કામ થાય. પણ જો આ દિવ્ય ભાવ હોય અને જો આ નિર્દોષ બુદ્ધિ આપણે રાખીએ તો ભગવાનને સંતનો અઢળક રાજીપો આપણને પ્રાપ્ત થાય. જો આ વાત હું તમને કહું છું ને આમ સહેલાઈથી લાગતી છે કે એમાં હું મનમાં વિચાર કરી નાખવાનો, દિવ્ય ભાવ દિવ્ય, બધા દિવ્ય 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 છે, પણ એમ દિવ્ય દિવ્ય કહેવાથી કંઈ દિવ્ય ન થઈ જાય. એના આપણે એ ગુણ સામે જોવું પડે, જે ભગવાનના મહિમાના શબ્દો સામે જોવું પડે, ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાના પ્રસંગો સામે જોવું પડે, ત્યારે આ દિવ્ય ભાવ આપણા જીવનની અંદર આવે. અને ભગવાનના ભક્ત અને બ્રહ્મની મૂર્તિ જાણવાની વાત અહીંયા દ્રઢ કરાવેલી. વચનામૃત ગરડા મધ્યનું 63 જુઓ તો એની અંદર મહારાજે કીધું છે કે ભગવાનના ભક્ત છે તે તો કેવળ બ્રહ્મની જ મૂર્તિઓ છે, એને વિશે તો મનુષ્ય ભાવ લાવવો જ નહીં. જો અહીંયા ભગવાને પ્રથમ જ શું કીધું, ગરડા મધ્યનું 63મું વચનામૃત. ફરી વખત હું તમને કહું, ગરડા મધ્યનું 63મું વચનામૃત. મહારાજે કીધું બ્રહ્મની મૂર્તિ જ સમજવાની ભગવાનના ભક્તને. આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા સામે જુઓ, ભગવાનના જે શબ્દો રહ્યા ને યથાર્થ એમના જીવન પ્રસંગો દ્વારા ખબર પડી જાય. ભગતજી મહારાજ જુઓ તમે, એમને તે સત્સંગમાં જ કાઢી નાખ્યા. હડકુતરી તરીકે એમનું તે એ અપમાન થતું હતું. અરે એ ચૂલો કાલવવાની સેવા હોય, પથરા ઉચકવાના હોય, નાનામાં નાની સેવા ભગતજી મહારાજ કરતા. ઘણા બધા દ્વેષીઓ તો એમના માથે હાથે કરીને મણ 2 મણના એ જે કોથળા હોય ને માથે નાખે. શા માટે? હેરાન કરવા માટે. પણ ભગતજી મહારાજના મનમાં વિચાર હતો કે આ બધાય તે બ્રહ્મની મૂર્તિ છે, અને આ બધાયમાં ગુણાતીતાનંદ સ્વામી છે ને એ રહીને મારી પરીક્ષા કરે છે. તો જો એટલે પોતે અખંડ અંતરમાં એ આનંદના સુખના ફુવારા એમના જીવનમાં હતા, અને શાંતિથી રહી શકતા. યોગી બાપા તમે જો, કોઈ અભાવ અવગુણની વાત જ નહીં, આમ ચોકડી જ મારી દેવાની. તમે મહંત સ્વામી મહારાજ જો, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જો, બધાયમાં દિવ્ય ભાવ દિવ્ય ભાવ દિવ્ય ભાવ. સુવર્ણ તુલા થઈ લંડનની અંદર, એક હરિભક્ત કાંઈક ગેરસમજણના લીધે આવેલા, પ્રમુખ સ્વામીમાં જેમ તેમ કહેવા લાગ્યા. સેવક સંતો બાજુમાં ઊભેલા હતા, એમને અટકાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પ્રમુખ સ્વામીમાં કંઈક રહેવા દો, એમને બોલવા દો. બધું સાંભળ્યું. છેલ્લે ગયા ને એ પૂર્વેલા સેવક સંતને કીધું કે સાહેબ છે ને ભૂખ્યા આવ્યા હશે એટલે એમને જમાડીને મોકલજો. આ દિવ્ય ભાવ. પણ આપણા જીવનમાં જ્યારે આવા પ્રસંગો બને ત્યારે તો આપણે દિવ્ય ભાવ રાખી શકતા
નથી. એટલે મહારાજે અહીંયા વાત કરી, આગળ કીધું કે જેમ પોતાના દેહના કુટુંબી હોય છે ત્યારે તેના હેતને અર્થે આપણે વઢીને કહીએ ને આપણને તે વઢીને કહે પણ અંતરમાં કાંઈ નહીં, આંટી પડતી નથી. આ વાત સમજવા જેવી. ઘરમાં બધા સ્વજનો હોય, તમારા મમ્મી હોય એ તમને ખીજાય, બહુ ખીજાયણાશ. તમારા પતિદેવ હોય એ તમને ખીજાય, ક્યારેક તો આમ તો એ નહીં કરતા હોય પણ હાથ પણ ઉપાડતા હોય. તમે પહેલાંનો સમય થોડોક યાદ કરો તો એવું બન્યું હશે ક્યારેક 1-2 વખત, પણ એ આપણે યાદ રાખીએ છીએ? નથી રાખતા. એ આંટી આપણે બાંધ કરી નથી કરતા. કેમ? ખબર છે કે આજ મારા ધર્મપત્ની છે, રિહાઈશને 2-5 દિવસ તો પાછું ખાવામાં મારે જ તકલીફ થવાની, મારે જ પ્રશ્નો થવાના. એટલે ત્યાં જો ઓટોમેટિક દિવ્ય ભાવ આવી જાય, ત્યાં બહુ મનની અંદર રાખતા નથી. પણ સત્સંગની અંદર કોઈ ભક્તે કંઈક કીધું ને, સત્પુરુષે કંઈક વાક્ય એવું કીધું ને તો પાછું એ આપણે કાયમ યાદ રાખીએ છીએ અને ખોટું પણ લગાડીએ છીએ. એટલે જો મહારાજે અહીંયા દ્રષ્ટાંત સાથે જ આપણને કીધું તો એમ ભગવાનના ભક્ત સંગાથે વર્તવું જોઈએ. અને જેને ભગવાનના ભક્ત સંગાથે આંટી પડી જાય તે તો અમને દીઠો પણ ગમે નહીં, અને એના ઉપરથી તો રીસ પણ કોઈ દિવસ ઉતરતી નથી. અને આ સંસારમાં પંચમહાપાપના કરનારનો કોઈ દિવસ છૂટકો થાય, પણ ભગવાનના ભક્તના દ્રોહના કરનારનો કોઈ દિવસ છૂટકો થતો નથી. અહીંયા મહારાજ આપણને બીજું સમજાવે છે કેમ ભગવાનના ભક્ત સંગાથી તે આપણે એવી રીતે વર્તન કરવાનું છે, અને એમની સાથે આપણે આંટી પડવા દેવાની નથી. જો આંટી પડશું ને તો યાદ રાખવું કે ભગવાન એમ કહે છે કે મને એ જોવે ગમતો નથી, તો હવે તમારી સેવા કઈ રીતે અંગીકાર કરશે? કરશે જ નહીં સેવા, કારણ કે તમે જ તે અભાવ અવગુણની અંદર એમાં પડ્યા છો. તમે દિવ્ય ભાવ નિર્દોષ બુદ્ધિ નથી રાખ્યો તો અંતરનો રાજીપો તમે પ્રાપ્ત નહીં કરી શકો. અને જો યાદ રાખજો કે ભગવાન એને શું કીધું? માટે ભગવાનના ભક્તની જે સેવા કરવી તે બરોબર કોઈ પુણ્ય નથી, ને ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ કરવો તે બરોબર કોઈ પાપ પણ નથી. માટે જેને પોતાના જીવને બળવાન કરવો હોય તો તેને ભગવાન કે ભગવાનના ભક્તને મન કર્મ વચને શુદ્ધ ભાવે કરીને સેવવા. તો ભગવાનના ભક્તને સેવવાના છે, સંતોને તે, સત્પુરુષને તે, ભગવાનને તે. ત્યારે બેડો પાર થશે. અને જો અહીંયા ફળ શું આપ્યું કે પોતાના જીવને બળવાન કરવો હોય, આ જીવ બહુ બળ્યો, પશુના હાથીના માં વહી જાય જીવ તો કેવું આમ બળવાન કહેવાય. સિંહમાં આ જ જીવ રહ્યો એ સિંહમાં વહી જાય તો આ જ જીવ રહ્યો એ કોઈક મોટા એવા કરોડોપતિમાં જીવ હોય વહી જાય. બધા આપણે એ જ છીએ, સામાન્ય, બધું સમાન જ છે. પણ પોતાના પૂર્વના સંસ્કારો પ્રારબ્ધને અનુસાર કંઈક વધારે ભોગવે, કંઈક ઓછું ભોગવે. તો જો આ વાત અગત્યની છે. એટલે આ જીવને બળવાન કરવો હોય ને તો ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તને મન કર્મ વચને શુદ્ધ ભાવે કરીને સેવવાના છે. આ ગઢડા મધ્યનું 63મા વચનામૃતનું એ અગત્યની વાત છે. અને આ પ્રમાણે જ્યારે કરવામાં આવશે ને ત્યારે અવશ્ય આપણા જીવનની અંદર આ શાંતિનો, આનંદનો એક આપણને ફુવારા થશે. અને અંતરમાં આનંદ અને શાંતિ આવવાથી ખરેખર આપણને આ સત્સંગનું સુખ પણ કેસર કેરી જેવું એ મીઠું આવશે. આપણે આ પ્રવચન પૂરું કરતા પૂર્વે હવે આ દિવ્ય ભાવના પોષક વર્તમાન કાળે મહંત સ્વામી મહારાજ છે. તો આ મહંત સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર પણ એવા પ્રસંગો આમ તો ઘણા બધા બન્યા છે, પણ આજે મારે તમને 1 થી 2 પ્રસંગો કહેવા છે કે જેથી આપણને એમાંથી પ્રેરણા મળે. અને જેમ આપણે શિષ્યો છીએ ગુરુના, તો શિષ્યનું પવિત્ર ફરજ કઈ? ગુરુના વચને ચાલવું, એમની આજ્ઞા શિર સાટે પાળવી, મન ધાર્યું મૂકવીને ગુરુમુખી થવું, ભગવાનમુખી થવું. ત્યારે ભગવાન અને સંતનો રાજીપો પ્રાપ્ત થાય. આમ તો તમે જો ભગવાન અને ગુણાતીત સંતમાં દિવ્ય ભાવ જોવા મળે જ છે. મહંત સ્વામી મહારાજે છે ને એક શિબિરની અંદર ભગવાન અને સંતમાં દિવ્ય ભાવની બધી વાતો દ્રઢાવતા કહેલું કે આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે ને દિવ્ય અને પ્રાપ્તિ માણવી આને, અને એ જ આપણો દિવ્ય ભાવ છે. તમે 15-20 લાખનો ચેક હોય, આમ તો જો કાગળિયું દેખાય ને પણ છે ને એ સમજતો હોય કે ઓહો આનંદ થાય. પણ જો ખરેખર ભગવાન અને સંત મનુષ્ય જેવા જ હોય પણ કેવા છે? દિવ્ય છે. કાગળિયો ચેક લાગે
પણ મહિમા સમજાઈ ગયો તો આપણને કાગળ પણ એ દિવ્ય દિવ્ય જ થઈ જાય, ઓહો આનંદમાં જ રહીએ. એમ આપણને મનુષ્ય જેવા લાગે, મનુષ્ય જેવા ચરિત્રો કરે. અરે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન તમે જુઓ, ક્યાં માખણની તાણ હતી તો એ માખણની ચોરી એમને નથી કરી. ધૂળ ખાવાની ક્યાં જરૂર હતી, ભગવાન ધૂળ ખાય તો એ જો ચરિત્ર કર્યું કે ન કર્યું. પણ જો આપણા જીવનની અંદર આ ભગવાન જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર આવે છે ને ત્યારે મનુષ્ય જેવા જ થઈને આવે છે, પણ એને મનુષ્ય જાણવા નહીં. એ મોટું જાણવીશું ને એ જ અજ્ઞાન છે. આ અજ્ઞાનને દૂર કરીને આ ભગવાન અને સંતનો રાજીપો આ દિવ્ય ભાવથી પ્રાપ્ત થશે. અને લોકમાં આવ્યા છતાંય જો અલૌકિક છે. તો આ રીતે જો મહંત સ્વામી મહારાજે આ દિવ્ય ભાવનો છે ને એ ઘણી બધી વખત મર્મ સમજાવ્યો છે. એટલે આપણે તે એ પ્રમાણે આ વચન પ્રમાણે એમનું જે આજ્ઞા પ્રમાણે જો આપણે વર્તીએ ને તો આપણે રાજી થઈએ. જો આપણે જેમ ભગવાન અને ગુણાતીત સંતમાં જે રીતે દિવ્ય ભાવ રાખવાનો છે, એવી જ રીતે જેમ આ આણંદજીભાઈ સંઘેડિયાએ એ પોતે ભક્તોમાં દિવ્ય ભાવ રાખ્યો, તો એમ સંબંધવાળા સંતો ભક્તોમાં આપણે દિવ્ય ભાવ રાખવાનો છે. પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીત્ય ગ્રંથની અંદર વાત લખી છે કે ધોરાજીમાં શ્રીહરિ કહે કે સંતો ભક્તો મનુષ્ય જેવા દેખાય છે પણ તે કોઈ મનુષ્ય નથી, અને ભગવાનનો સંબંધ થયો તે તમામ દિવ્ય છે. એટલે મહાન સ્વામી મહારાજ બધાયને મુક્તો સમજે છે. કોઈ સામાન્ય હરિભક્ત નથી, કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ જ નથી, બધાય દિવ્ય મુક્તો જ છે. કેમ કે સંતો ભક્તો મનુષ્ય જેવા દેખાય પણ કેમ નથી, ભગવાનનો સંબંધ થયો છે, ભગવાનના સંબંધે કરીને દિવ્ય થયા છે. બસ આ રીત જ્યારે આપણા જીવનમાં આવી જાય ત્યારે આપણને એ આઠેય પહોર આનંદની અંદર રહીએ. અને રાજ મારે દિન દિન દિવાળી રે, રાજ મારે દિન દિન દિવાળી રે. તો એક દિવસ દિવાળી નહીં, 365 દિવસ 24 કલાક આપણે દિવાળી જ લાગશે, ઉત્સવ તહેવાર જ લાગશે. અને એક દિવસ ઉત્સવ નહીં, દરરોજ ઉત્સવ લાગશે. પણ આ મનાવવું પડે. આ મનન સાથે જો કરીએ ને તો મનાય. ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાના પ્રસંગો દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ ને તો મનાય. શ્રીજી મહારાજના વચનામૃતના શબ્દો જો થોડોક ગહન દ્રષ્ટિએ એ જ્યારે વિચાર કરીએ ને તો મનાય. આપણને એક પ્રશ્ન થતો હશે કે આપણને ભગવાને એવું કીધું લોયાના 7મા વચનામૃતની અંદર કે જે બ્રહ્મરૂપ થાય ને એને જ પરબ્રહ્મની ભક્તિ કરવાનો અધિકાર થાય. તો આપણે બ્રહ્મરૂપ થાય તો એની નિશાની શું? તો હું તમને મારી રીતે, આમ તો ભગવાનને એમના લીધે જ તે હું તમને વાત કરું છું, પણ હું જ્યાં સુધી માનું ત્યાં સુધી એટલામાં તમને જણાવું કે તમને કોઈ પણ ભક્ત કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, એ નાના બાળક પણ બાળક નહીં, એ જ્યારે મુક્ત દેખાવા મળે ને ત્યારે સમજી લેવાનું કે તમારું બ્રહ્મરૂપની જે સાધના રહીને એ બસ સક્સેસફુલ થઈ છે, સફળ થઈ છે. પણ હજુ પણ તમને કોઈક બાળક કે યુવક કે વડીલને જોઈને અભાવ આવે છે, સ્વભાવ દેખાય છે, તો તમે એ બ્રહ્મરૂપ કે અક્ષરરૂપ નથી થયા. એટલે છેલ્લે જીવંત પર્યંત સુધી આ પ્રયત્ન કરવાના છે. ને ભગવાનને સંત તો કેવા દયાળુ છે, એમનો આપણને સંબંધ થયો છે એટલે એ આપણને દિવ્ય કરશે, તે દિવ્ય મુક્તય કરશે, એકાંતિક ધર્મય સિદ્ધ કરાવશે, એવી સ્થિતિએ પણ પહોંચાડશે. અને ખરેખર અક્ષરધામના જ મુક્ત છીએ. તો જો મહંત સ્વામી મહારાજ આ સંતો ભક્તોનો આ પ્રમાણે મહિમા સમજે છે અને પાછું બીજાને સમજાવે છે. એક દિવસે છે ને સેવક સંતે મહંત સ્વામી મહારાજને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આમ દિવસ દરમિયાન આપનો આમ ફેવરેટ એટલે કે પ્રિય સમય કયો? આપણને જ્યારે આવો પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે આપણી પાસે શું હોય કે મને બપોરે હું ભોજન કરું ને એ મારો ફેવરેટ સમય, હું જ્યારે ક્રિકેટ રમું એ મારો ફેવરેટ સમય, હું 2020 વર્લ્ડ કપ જોઉં ને એ મારો ફેવરેટ સમય, એટલે ફોન જોવું એ મારો ફેવરેટ સમય. પણ મહંત સ્વામીમાં જે શું કર્યો કીધું જવાબમાં, ધાર્યા બહારનો જ ઉત્તર આપ્યો કે મુલાકાત. એટલે સંતોને આશ્ચર્ય થયું, એટલે કારણ પૂછ્યું. કારણ કે જો કારણ એવું હતું કે સૌથી વધુ જો દેહિક ભીડો હોય ને તો મુલાકાતનો સમયનો, એટલે એમને આશ્ચર્ય થયું સેવક સંતોને. એટલે મહંત સ્વામીને પૂછ્યું ને ત્યારે મહંત સ્વામીએ જવાબ આપ્યો કે જો મુલાકાતમાં છે ને એ અક્ષર પુરુષોત્તમના યોદ્ધાઓ મુક્તોને મળવાનું થાય ને એટલે મારો એ ફેવરેટ સમય છે.
તો જો આ આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર એ સૌથી વધુ માનસિક ભીડો પણ આ જ સમયે જો પડતો હશે, છતાં પણ સ્વામીશ્રીએ મન આ શ્રેષ્ઠ સમય છે, કારણ કે એમને મન તો આ મુલાકાત અક્ષરધામના મુક્તો સાથેની છે. તો આવો વિચાર જો આપણામાં આવી જાય ને તો આપણે અખંડ આનંદમાં રહી શકીએ છીએ. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ ઓરડાના પદોની અંદર કહ્યું છે, મારી મૂર્તિ રે મારા લોકભોગને મુક્ત, સર્વે દિવ્ય છે રે ત્યાં તો જોયાની છે જુક્ત. એટલે ભગવાન પણ શું કહે છે, મારી મૂર્તિ કે લોક કે ભોગ એ બધાય મુક્તો દિવ્ય જ છે. તો જો આજે આપણને મહંત સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર આ વાત ચરિતાર્થ થતી જોવા મળે છે, આપણને એ જ દિવ્ય ભાવની સમજણ એ દ્રઢ કરવા માટે પણ ઘણી બધી વખત આશીર્વચનો એમને આપ્યા છે. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આ વાતને છે ને અમે મહત્ત્વની રાખીએ. કારણ કે ઘણી બધી વખત છે ને આપણે બધી સામાન્ય વાત કરી નાખીએ છીએ. એક અંગ્રેજીની અંદર છે ને એક સમજવા જેવી વાત છે કે ધ મેઇન થિંગ ઇઝ ટુ કીપ ધ મેઇન થિંગ ધ મેઇન થિંગ. એટલે જીવનમાં છે ને મહત્ત્વની વાત એ છે કે મહત્ત્વની વાતને મહત્ત્વની રાખવી. એટલે આપણે જે ભગવાન અને સંતને રાજી કરવા માટે જે ઉપાયો જોઈએ છે ને, આજે ત્રીજો ઉપાય આપણે જોયો, દિવ્ય ભાવથી રાજીપો પ્રાપ્ત આપણે કરી શકીએ. તો આજે આપણે જે પ્રસંગો સાંભળ્યા છે ને એ પ્રસંગોમાંથી આપણને કંઈક ને કંઈક તો શીખવા મળ્યું જ હશે. પણ વાત તો એક જ છે કે દિવ્ય ભાવ દિવ્ય ભાવ દિવ્ય ભાવ, દરેકમાં દિવ્ય ભાવ આપણે રાખીએ અને ભગવાન અને સંતને રાજી કરી શકીએ અને અક્ષરરૂપ થઈને પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરી શકીએ. એ જ આજના દિવસે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.